Hello students, now here is the continuation of lesson number 9, land. Okay, it's on page number 77. Everyone open your EVS textbook on page number 77. Okay, in the previous video we have seen that there are three types of soil. They are sandy soil, clayey soil and alluvial soil. Okay students, so the soil where amount of sand is more, they are called sandy soil. The soil where amount of clay is more is called clay soil, and the soil where amount of organic matter is more is called alluvial soil. Okay, so we have seen that there are three types of soil. Okay, so we observe all the things about this three types of soil. Now let's see, based on the color of soil and based on the components of the soil, the types of soils are different. Okay, there are three types on the base of color of soil, and there are three types on the base of components of soil. Okay, so there are we can mainly define the types into two things. Okay, so based on આપણે બે રીતે એના types કરી શકીએ. First one based on color and second one based on components present in the soil. Okay, so let's see first one, types of soil on the basis of color. Okay, so generally the soil can be classified on the first paragraph students. Okay, classify on the basis of its color. Okay, generally અને color માં classify કરવામાં આવે. So soil which is red in color is known as red soil. If black in color, then black soil, and a soil if brown in color, it is known as brown soil. So there are three types of soil on basis of color. Okay, red soil, black soil and brown soil. Okay, so these are the three types on basis of color. Okay, so second type, so type of soil on basis of components present in the soil. So there are also three types on basis of the components present in the soil. So if there is a amount of sand is more, they are called sandy soil. If amount of clay is more, it is called clayey soil, and if amount of organic matter is more, it is called alluvial soil. So in this way there are three types of soil on basis of its component: sandy soil, clayey soil and alluvial soil. So basis on component it has three type, and basis of color it has also three types. Okay, now let's see which three types of their basis on components. First one, sandy soil. The soil having large amount of sand particle is known as sandy soil. Okay, જેની અંદર સૌથી વધારે sand એટલે કે રેતીનું પ્રમાણ જ્યાં વધારે હોય તેને sandy soil કહેવાય, રેતાળ જમીન કહેવાય. The particle of such type of soil get separated easily. Okay, so they are not stick with each other. The particle of sandy soil, they are separately with each other. એકબીજાથી છૂટા હોય. ઓકે, જોડાયેલા હોય નહીં. સેન્ડી એટલે કે રેતાળ. તમે રેતાળ જમીનને જુઓ. ફોર એક્ઝામ્પલ વેન વી ગો ઓન બીચ. ઓકે, ટીઠલ બીચ આપણે જઈએ તો ત્યાં આપણે જે સોઇલ જોવા મળે, દે આર કોલ સેન્ડી સોઇલ. ઓકે, એ કેવી રેતી જોવા મળે, રેતાળ જમીન જોવા મળે. ઇફ વી હોલ્ડ ધેમ, we can know that there is a many difference between each particle of that type of soil. બધાની વચ્ચે બહુ જગ્યા હોય. ઓકે, એકબીજા સાથે સ્ટિક થયેલા હોય નહીં, all the particles of sandy soil. ઓકે, સોઇલના sandy સોઇલના પાર્ટિકલ એકબીજા સાથે વળગેલા હોય નહીં, they are separated from each other. So they are called sandy soil. The soil dries soon after the rain. ઓકે, એની વોટર ડ્રેનિંગ કેપેસિટી હઈ છે, એટલે એની અંદરથી આપણે વોટર એકદમ ઝડપથી પાસ થઈ જાય, હોલ્ડ કરી રાખે નહીં. સો એની વોટર ડ્રેનેજ કેપેસિટી હઈ છે. સો જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારે આવી સોઇલમાંથી તરત ડ્રાય થઈ જાય. ઓકે, બિકોઝ વોટર ડ્રેનિંગ કેપેસિટી ઇઝ હાઈ ઓફ સેન્ડી સોઇલ. સો it dries soon after the rain. રેન થાય પછી તરત આવી જમીન સુકાઈ જાય.
So that is sandy soil. Now see clayey soil. So the soil having a large amount of clay particle is known as ક્લેય સોઇલ. ઓકે, જ્યાં સૌથી વધારે ક્લે એટલે કે માટીનું પ્રમાણ વધારે હોય જે જમીનમાં અને ક્લેયે માટીવાળી જમીન કહેવાય. ઓકે, ડ્યુરિંગ રેન ધીસ સોઇલ બીકમ સ્ટીકી એન્ડ સ્લીપરી. ઓકે, સો આના જે પાર્ટિકલ્સ હોય, ધ પાર્ટિકલ્સ ઓફ ક્લે સોઇલ દે આર સ્ટીક વિથ ઇચ અધર. ઓકે, એવું બધા સાથે સ્ટીક થયેલા હોય, જોડાયેલા હોય. સો આની અંદરથી જ્યારે પણ વરસાદ પડે ત્યાર પછી એ કેવી થઈ જાય, સ્ટીકી થઈ જાય એન્ડ સ્લીપરી, આપણે સ્લીપ થઈ જાય, હવે ચીકણી થઈ જાય. ઇન ડ્રાય સિઝન ધ સોઇલ બીકમ વેરી હાર્ડ. અને સમર સિઝન હોય, ડ્રાય સિઝનમાં ધેટ ટાઈપ ઓફ સોઇલ, ક્લે સોઇલ બીકમ વેરી હાર્ડ, એકદમ હાર્ડ થઈ જાય એન્ડ ક્રેક્સ આર ડેવલપ. ઓકે, આપણને ક્રેક્સ જોવા મળે આવી ક્લેય સોઇલની અંદર. નાવ થર્ડ ટાઈપ ઇઝ એલુવિયલ સોઇલ. Okay, the soil having large amount of organic matter is known as alluvial soil. Okay, જેની અંદર સૌથી વધારેમાં વધારે ઓર્ગેનિક મેટર હોય, ઓકે, એને શું કહેવાય, alluvial soil. Alluvial soil is fertile, સૌથી વધારે fertile એટલે કે ફળદ્રુપ હોય, એની અંદરથી we can have a good crop in alluvial soil. Okay, so this type of soil is called alluvial soil. Now read and write. What are the different type of soil? Okay, on basis we can define two types here, on basis of color of soil and on basis of component of soil present in the soil. So there are two, we can divide types into. First one, on basis of its color we can divide a soil into three types. First one red soil, black soil and third one brown soil. So on basis of its color, કલરના બેઝ ઉપર આપણે થ્રી ટાઈપ્સની આપણને સોઇલ જોવાની મળે. ઓકે, કેવા કલરની જમીન હોય, રેડ જમીન જોવા મળે, બ્લેક કલરની જમીન જોવા મળે એન્ડ બ્રાઉન કલરની જમીન જોવા મળે. ઓકે, સો દેર આર થ્રી ટાઈપ્સ ઓન બેઝિસ ઓફ ઇટ્સ કલર. કલરના બેઝ ઉપર આપણે ડિવાઈડ કરીએ તો થ્રી ટાઈપ્સની આપણને જમીન જોવા મળે, લેન્ડ જોવા મળે, સોઇલ જોવા મળે. ઓકે, એન્ડ ઇફ વી ડિવાઈડ ધેમ ઓન ધ બેઝિસ of its component present in the soil, then also we can divide them in a three parts. જો આપણે એને કોમ્પોનન્ટ્સ, એની અંદર જે પાર્ટિકલ્સ રહેલા છે, કોમ્પોનન્ટ્સ રહેલા છે, એના બેઝ ઉપર જો આપણે એને ડિવાઈડ કરીએ તો પણ એના કેટલા ટાઈપ્સ થશે, થ્રી ટાઈપ્સ ઓફ સોઇલ. ઓકે, સો ધીસ થ્રી ટાઈપ્સ ઓન બેઝિસ ઓફ કોમ્પોનન્ટ્સ આર, first one sandy soil, second one clayey soil and third one alluvial soil. Okay students, hope you understand all these types of soil. Now on which type of soil water is not seen after its rain? Okay, rain પછી કઈ સોઇલ ની અંદર તરત ડ્રાય થઈ જાય, ઓકે, તરત ડ્રાય થઈ જાય એવી સોઇલ કઈ છે, કઈ સોઇલમાંથી તરત વોટર સુકાઈ જાય. ઓકે, સો દેટ ઇઝ સેન્ડી સોઇલ. વેરી ગુડ. સેન્ડી સોઇલની અંદરથી તરત વોટર સોકિંગ થઈ જાય. ઓકે, સો વોટર ડ્રેનિંગ કેપેસિટી ઇઝ હાઈ ઓફ સેન્ડી સોઇલ. નાવ વિચ ટાઈપ ઓફ સોઇલ બીકમ સ્ટીકી એન્ડ સ્લીપરી આફ્ટર ઇટ્સ રેન? ઓકે, રેન પડ્યા પછી સ્ટીકી કઈ સોઇલ થઈ જાય? સો ઇટ્સ ક્લેય સોઇલ. ઓકે, ક્લેય સોઇલની અંદર શું થાય, વરસાદ પડે પછી એકદમ ચીકણી જમીન થઈ જાય. ઓકે, સો it's clay soil which gets slippery after its rain. Okay, now which type of soil is more fertile? Okay, fertile, ફળદ્રુપ જમીન, સૌથી વધારે ફળદ્રુપ કઈ જમીન છે? So that is alluvial soil because more organism and more silt we can see in the alluvial soil, present in alluvial soil. Okay, so alluvial soil is very fertile soil. Okay students, hope you understand. Now turn your page, it's on page number 78. Okay, now what do we need? Let's see here, what do we need? 3 transparent bottle, 3 plastic or glass funnel. So here one activity is given and for doing activity we needed all these things. First one 3 transparent bottle, second one 3 plastic or glass funnel. Okay, so આપણને ફર્સ્ટ તો શું જોઈશે, 3 બોટલ જોઈશે, ટ્રાન્સપરન્ટ બોટલ, અને 3 પ્લાસ્ટિકનું ફ્યુનલ મીન્સ કે ગરણી. ઓકે, જે પાણી અને આવું બધું ગરણીથી આપણે પાણીને ગાળીએ ને, ઓકે, તો પાણીને ગાળવા માટેની ગરણી, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફ્યુનલ. ઓકે, સો 3 transparent bottle and 3 funnels. Now 3 piece of cloth.
cotton clothes, okay, 3 piece of cotton clothes, and water, then sand, clay and loamy means alluvial soil. Okay, the sample of all 3 types of soil, that is sandy soil, clay soil and alluvial soil. તો આપણને આ બધી વસ્તુ જોઈશે. Okay, now what we have to do is take sample of sandy soil, clay soil and alluvial soil. 3 સોઇલનું સેમ્પલ લો. પછી શું કરવાનું? ટેક 3 ટ્રાન્સપરન્ટ બોટલ ઓફ ઇક્વલ સાઇઝની 3 ટ્રાન્સપરન્ટ બોટલ લો કે જેની અંદરથી તમે બધું આરપાર જોઈ શકાય. ઓકે, સો ટેક 3 ટ્રાન્સપરન્ટ બોટલ ઓફ ઇક્વલ સાઇઝ. નાવ then label on bottle with sand, other with clay and third with alluvial. Okay, so એક બોટલ ઉપર સેન્ડી સોઇલ આવું લખો, સેકન્ડ બોટલ ઉપર ક્લેય સોઇલ લખો અને થર્ડ બોટલ ઉપર એલુવિયલ સોઇલ આવું સ્ટીકર લગાવી દો. ઓકે, ધેન કીપ 3 ફ્યુનલ ઓન ધ માઉથ ઓફ ધ બોટલ. ઓકે, અને આ જે બોટલ છે એના મોં ઉપર, માઉથ ઉપર શું મૂકવાનું છે? ગરણી મૂકો. જે પાણી આપણે ગાળીએ એવી ગરણી મૂકો. ઓકે, સો ફ્યુનલ ઓન ધ માઉથ ઓફ ધ બોટલ. કીપ વેટ કોટન ક્લોથ ઇન ધેમ. ઓકે, અને આ ગરણીની ઉપર શું મૂકવાનું? વેટ કોટન ક્લોથ. ઓકે, સો ભીનું કરેલું એક કોટનનું કપડું મૂકો. પછી અકોર્ડિંગ ટુ ધ લેબલ ઓન ધ બોટલ પુટ ઇક્વલ ક્વોન્ટિટી ઓફ સોઇલ ઇન ધ ફ્યુનલ. હવે એક જ સરખી ક્વોન્ટિટીનું 3 સેમ્પલની અંદર આપણે જે સોઇલ લીધેલું છે એ કોટન ક્લોથની ઉપર મૂકી દો. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે 100 ગ્રામ્સ ઓફ સોઇલ, તો બધાનું ઇક્વલ સેમ્પલ હોવું જોઈએ. ઓકે, સેન્ડી સોઇલનું પણ ઇક્વલ. ઓકે, બધા 3 જે સેમ્પલ્સ છે બધાનું 200 ગ્રામ્સ ઓર 100 ગ્રામ્સ વોટ એવર યુ વોન્ટ્સ ટુ ટેક. ઓકે, ઓર 300 ગ્રામ્સ ઓર 500 ગ્રામ્સ વોટ એવર યુ વોન્ટ્સ ટુ ટેક. ઓકે, તમારે જેટલું લેવું હોય બટ ઇક્વલ ક્વોન્ટિટી. 3 જે સેમ્પલ છે એ ઇક્વલ ક્વોન્ટિટીની અંદર હોવા જોઈએ. અને એ ઇક્વલ ક્વોન્ટિટીના જે સેન્ડ છે, જે સોઇલ છે, એને 3 બોટલ્સ ઉપર એઝ આપણે જેનું ઉપર લેબલ લગાવ્યું છે એ પ્રમાણે ગોઠવી દો. ઓકે, કોટન ક્લોથ્સ આપણે ભીનું કરેલું મૂક્યું છે એના માઉથ ઉપર, એના ઉપર શું મૂકવાનું? આ સોઇલ મૂકી દેવાની. ઓકે, પછી શું કરવાનું? then add equal quantity of water to each funnel. now એક ગ્લાસ લો, પછી ઇક્વલ ક્વોન્ટિટીનું વોટર. 3 જે આપણે બોટલ્સ છે એની અંદર 3ની અંદર આપણે ઇક્વલ ક્વોન્ટિટીનું વોટર લેવાનું. અને આજે આપણે ક્લે મૂક્યું છે એના ઉપર થી રેડી દો. એટલે એ જે વોટર છે ક્યાં જશે? ઇન્ટુ અ બોટલ. આ વોટર ક્યાં જશે? ઇન્ટુ અ બોટલ. ઓકે, સો now what happened? let's see. now observation. now tick right against the right option. now observation: type of soil, sandy soil, clay soil and alluvial soil. now what is observe? we have to what observe? that rate of flow of water and level of water in bottle and amount of water left in the funnel. okay, તો આપણે આ 3 થિંગ્સ ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ શું ઓબ્ઝર્વ કરીશું આપણે? રેટ ઓફ વોટર, રેટ ઓફ ફ્લો ઓફ વોટર. ઓકે, વોટરનો ફ્લો, કઈ સોઇલમાંથી ઝડપથી વોટર પાસ થઈ જાય. ફર્સ્ટ હોય આપણે એ ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. સેકન્ડ, લેવલ ઓફ વોટર ઇન ધ બોટલ. હવે બોટલની અંદર આપણે ઇક્વલી જ વોટર લેવાનું છે. એક ગ્લાસ લેશું તો 3ની અંદર બોટલની અંદર એક જ ગ્લાસ ઇક્વલ ક્વોન્ટિટીની અંદર વોટર લેશું. ઓકે, બટ હવે આપણે જ્યારે વોટરને એ સેન્ડ ઉપરથી પાસ કરીને બોટલની અંદર મોકલ્યું તો ત્યારે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીશું કે વિચ ક્વોન્ટિટી ઓફ વોટર ઇઝ ધેર ઇન બોટલ. ઓકે, બોટલની અંદર કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં વોટર છે. ઓકે, સો સેકન્ડ થિંગ વી હેવ ટુ ઓબ્ઝર્વ that. ફર્સ્ટ થિંગ શું ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે? વોટર સ્પીડ ઓફ ધેર ફ્લો. ઓકે, કેટલી ઝડપથી એ ફ્લો કરે છે, કઈ સેન્ડમાંથી, કઈ સોઇલમાંથી ઝડપથી ફ્લો થાય છે. ઓકે, વી હેવ ટુ ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વ ધેટ. સેકન્ડ વન વી ઓબ્ઝર્વ ધેટ હાઉ મચ વોટર ઇઝ ધેર ઇન બોટલ. બોટલમાં કેટલું વોટર રહ્યું છે એ ઓબ્ઝર્વ. એન્ડ થર્ડ વન, અમાઉન્ટ ઓફ વોટર લેફ્ટ ઇન ધ ફ્યુનલ. ઓકે, આ ચારણીની અંદર જે આપણે ક્લે મૂક્યું છે એની અંદર કેટલું વોટર રહ્યું છે. ઓકે, આપણે થર્ડ થિંગ એ ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે. નાવ લેટ્સ ઓબ્ઝર્વ. રેટ ઓફ ધ વોટર, ફ્લો ઓફ વોટર સેન્ડી સોઇલની અંદર
જે વોટર ફ્લોઈંગ કેપેસિટી છે ઇટ ઇઝ ફાસ્ટ, ઝડપથી વોટર ફ્લો થઈ જશે. જ્યારે ક્લેય સોઇલની અંદર જે ફ્લોઈંગ ઓફ વોટર ઇટ ઇઝ મીડિયમ સ્પીડ. ઓકે, એલુવિયલ સોઇલની અંદર જે ફ્લો ઓફ વોટર ઇઝ સ્લો. ઓકે, ધીરેથી પાસ થશે. ઓકે, ફર્સ્ટ વન સેન્ડી સોઇલની અંદર ઝડપથી વોટર પાસ થઈ જશે, ફ્લો થઈ જશે. ક્લેય સોઇલની અંદર મીડિયમ સ્પીડથી વોટર ફ્લો થશે. એન્ડ એલુવિયલ સોઇલની અંદર સ્લો, વેરી સ્લો સ્પીડની અંદર વોટર ફ્લો થશે. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, લેવલ ઓફ વોટર ઇન બોટલ. નાવ હવે વોટરને ઓબ્ઝર્વ કરો કે કઈ બોટલમાં વધારે વોટર છે. ઓકે, સો ઇન સેન્ડી સોઇલ, સો વોટર ઇઝ મોર ઇન સેન્ડી સોઇલ. સેન્ડી સોઇલ જે લખ્યું છે એની અંદર વધારે વોટર હશે. ધેન ક્લેય સોઇલની અંદર મીડિયમ વોટર હશે. એન્ડ અલુવિયલ સોઇલની અંદર ઇટ ઇઝ લેસ વોટર. ઓકે, સો વી હેવ ટુ ટીક હિયર લેસ. ઓકે, સો ઇન સેકન્ડ વી હેવ ટુ ટીક this way. Okay, so level of water in bottle, in sandy soil there is more water, in clay soil there is medium water, and in alluvial soil there is less water is there in a bottle. બોટલમાં ઓછું વોટર છે. Now amount of water left in the funnel. હવે ફ્યુનલની અંદર ક્યાં વધારે રહ્યું હશે એ જોઈએ આપણે. સો સેન્ડી સોઇલની અંદર જોઈએ તો સેન્ડી સોઇલમાં સૌથી વધારે વોટર બોટલની અંદર આવી ગયું છે. મોસ્ટલી વોટર ક્યાં આવી ગયું છે? બોટલની અંદર. સો આ જે ફ્યુનલ ગરણી છે એની અંદર વોટર કેવું હશે? લેસ વોટર હશે. ઓકે, બધું વોટર બોટલમાં આવી ગયું એટલે સેન્ડની અંદર જે સોઇલ અંદર મૂકેલી છે સેન્ડી સોઇલ એની અંદર વોટર ઓછું હશે. ઓકે, સો લેસ વોટર. ધેન ક્લેય સોઇલ, મીડિયમ વોટર ઇઝ ધેર ઇન બોટલ. બોટલની અંદર પણ કેવું વોટર છે? મીડિયમ વોટર છે. એટલે આ ક્લેય સોઇલની અંદર પણ મીડિયમ વોટર તમને જોવા મળશે. સો ટીક હિયર મીડિયમ. એન્ડ એલુવિયલ સોઇલની અંદર તમને બોટલની અંદર એકદમ ઓછું, લેસ વોટર ઇઝ લેફ્ટ ઇન અ બોટલ. બોટલની અંદર ઓછું પાણી ગયું છે તો વધારે પાણી ક્યાં રહ્યું? તો દેર ઇઝ મોર વોટર ઇન ફ્યુનલ, મીન્સ દેર ઇઝ મોર વોટર ઇન એલુવિયલ સોઇલ. સોઇલની અંદર વધારે વોટર સમાઈ ગયું. ઓકે, સેન્ડી સોઇલની અંદર ઓછું વોટર સમાયું. ક્લેય સોઇલની અંદર મીડિયમ વોટર સોકિંગ થયું. એન્ડ એલુવિયલ સોઇલની અંદર વધારે વોટર સોકિંગ થયું. ઓકે, સો આના ઉપરથી આપણને શું ખ્યાલ આવે? સેન્ડી સોઇલની વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી. ઓકે, વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી ઇઝ લેસ. એણે વોટરને પકડ્યું નથી, બધું વોટર એની અંદરથી પાસ થઈ ગયું અને બોટલમાં જતું રહ્યું. ઇટ મીન્સ ઇટ હેઝ અ લો વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી. ઓકે, સો સેન્ડી સોઇલ હેઝ લો વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી. ક્લેય સોઇલ હેઝ મીડિયમ વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી. એન્ડ એલુવિયલ સોઇલ હેઝ અ વેરી લાર્જ વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી. સૌથી વધારે વોટર હોલ્ડ કોણ કરી રાખે? તો એલુવિયલ સોઇલ. ઓકે, એન્ડ લેસ વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી, that is sandy soil. Okay, so we observe that. Now turn your page on page number 79. The capacity of the soil to hold water for a long period is known as the water holding capacity of the soil. જે વોટરને હોલ્ડ કરી રાખવાની જે કેપેસિટી છે એને વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી કહેવાય. ઓકે, the capacity of the soil to drain out water is known as the water draining capacity of the soil. તો વોટરમાંથી જે સોઇલની અંદરથી જે વોટર પાસ થઈ જવાની કેપેસિટી છે, ડ્રેન આઉટ થઈ જવાની, ડ્રેન આઉટ મીન્સ કે પસાર થવાની કેપેસિટી. ઓકે, સો પાસ થવાની કેપેસિટી ઓર ડ્રેન આઉટ થવાની કેપેસિટી જે છે એને વોટર ડ્રેનિંગ કેપેસિટી કહેવાય. ઓકે, સો ડિફરન્ટ સોઇલ હેવ ડિફરન્ટ વોટર હોલ્ડિંગ એન્ડ ડિફરન્ટ ડ્રેનિંગ કેપેસિટી. ઓકે, બધી જે 3 ટાઈપ્સની સોઇલ છે એની વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી પણ અલગ અલગ છે એન્ડ વોટર ડ્રેનિંગ કેપેસિટી પણ અલગ અલગ છે. ઓકે, નાવ વાય ડઝ ધ વોટર ડ્રેન ફાસ્ટ ઇન ધ સેન્ડી સોઇલ? આપણે જોયું કે સેન્ડી સોઇલની અંદરથી ઝડપથી વોટર પાસ થઈ ગયું. વી હેવ ઓબ્ઝર્વ હિયર. ઓકે, આપણે ઓબ્ઝર્વ કર્યું ને અહીંયા સેન્ડી સોઇલની અંદર વોટર ઝડપથી પાસ થઈ ગયું. ઓકે, સો ઇટ્સ વોટર ડ્રેનિંગ કેપેસિટી ઇઝ મોર. ઓકે, ઇટ્સ હેવ મોર વોટર ડ્રેનિંગ કેપેસિટી. સો વાય ઇટ હેપન? આવું શા માટે બન્યું? સો લેટ્સ સી ઇટ્સ આન્સર. ધેટ
સેન્ડી સોઇલ હેઝ હાઈ અમાઉન્ટ ઓફ સેન્ડ. સેન્ડી સોઇલની અંદર રેતાળ જમીન, સેન્ડી મીન્સ કે રેતાળ, રેતીવાળી જમીન, એની અંદર વધારે પ્રમાણમાં શું હોય? ધેર ઇઝ અ મોર પ્રપોર્શન, મોર અમાઉન્ટ ઓફ સેન્ડ, તો વધારે પ્રમાણમાં સેન્ડ હોય છે. ઓકે, ધ પાર્ટિકલ ઓફ સચ ટાઈપ ઓફ સોઇલ ડુ નોટ સ્ટીક વિથ ઈચ અધર. એના જે પાર્ટિકલ્સ છે સેન્ડના એ એકબીજા સાથે ચોંટેલા હોતા નથી, સ્ટીક થયેલા હોતા નથી. એન્ડ ગેટ સેપરેટલી ઇઝીલી, એઓ બધા એકબીજાથી ઇઝી સેપરેટ થઈ જાય. ઓકે, ધેર ઇઝ અ લોટ ઓફ સ્પેસ બિટવીન ધ પાર્ટિકલ ઓફ સેન્ડી સોઇલ. અને એમની જે પાર્ટિકલ્સ છે, સેન્ડના જે પાર્ટિકલ્સ છે એ બધાની વચ્ચે લોટ ઓફ સ્પેસ છે. સો આ સ્પેસમાંથી ઇઝીલી વોટર ફ્લો આઉટ થઈ જાય. ઓકે, ડ્રેન આઉટ થઈ જાય. સો ઇટ હેઝ અ હાઈ ડ્રેનિંગ કેપેસિટી, ફાસ્ટ ડ્રેનિંગ કેપેસિટી. ઓકે, અન્ડરસ્ટેન્ડ? એની વચ્ચે સ્પેસ વધારે હોય અને એમના જે પાર્ટિકલ્સ છે સેન્ડી સોઇલની વચ્ચે, એના જે પાર્ટિકલ્સ છે એ પાર્ટિકલ્સની વચ્ચે સ્પેસ વધારે હોય અને એ પાર્ટિકલ્સ એકબીજા સાથે સ્ટીક થયેલા નહીં હોય. ઓકે, સો ઇઝીલી વોટર કેન ડ્રેન આઉટ, એની વચ્ચેથી ઇઝીલી વોટર પાસ થઈ જાય. સો ઇટ હેઝ અ હાઈ વોટર હોલ્ડિંગ, હાઈ વોટર ડ્રેનિંગ કેપેસિટી. નાવ વાય ડઝ વોટર ડ્રેન સ્લો ઇન ક્લેય સોઇલ? હવે ક્લેય સોઇલમાં શા માટે ધીરેથી વોટર પાસ થાય? ઓકે, સો લેટ્સ સી ઇટ આન્સર દેટ ક્લે સોઇલ હેઝ અ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ક્લે. એના અંદર શું વધારે પાર્ટિકલ શું હોય છે? ક્લે વધારે હોય છે. ઓકે, સો ધ સ્પેસ બિટવીન ધ પાર્ટિકલ ઓફ ધીસ સોઇલ ઇઝ લેસ. એમની વચ્ચે જે ક્લે વધારે હોય એટલે કે એમના જે પાર્ટિકલ્સ છે એમની વચ્ચે સ્પેસ બહુ ઓછી હોય. ઓકે, હેન્સ વોટર ડ્રેન સ્લોલી. અને પાર્ટિકલ્સની વચ્ચે સ્પેસ ઓછી હોય તો વોટરને ફ્લો થવા માટે એને વધારે સ્પેસ મળતી નથી. સો ઇટ સ્લોલી ડ્રેન આઉટ. સો વોટર સ્લોલી ડ્રેન આઉટ ફ્રોમ ધ ક્લેય સોઇલ. ઓકે, ધેન low drainage capacity. So clay soil has low drainage capacity and it drain out ધીરે ધીરે થાય. And it has a high water holding capacity. એની water holding capacity વધારે છે, or we can say medium also. Okay, or also it's a high water holding capacity of clay soil. Now, why is more water stored in alluvial soil? So alluvial soil ની અંદર more water શા માટે સ્ટોર થઈ શકે? Because alluvial soil have large amount of organic matter. alluvial soil શેનું બનેલું છે? It has a large amount of organic matter. The space between the particles of this soil is very less. Okay, there is very less space is there between the particles of alluvial soil. alluvial સોઇલના જે પાર્ટિકલ્સ છે એના જે ભાગો છે, નાના ભાગો હોય એને પાર્ટિકલ્સ કહેવાય. ઓકે, તો આ ભાગોની વચ્ચે સોઇલના જે પાર્ટિકલ્સ છે એની વચ્ચે સ્પેસ એકદમ ઓછી છે. ઓકે, સો ક્લેય સોઇલ જે છે એના કરતાં પણ ઓછી સ્પેસ છે. સો સૌથી વધારે એની ઉપર આપણે પાણી રેડીશું એટલે પાણીને વોટરને ફ્લો આઉટ થતાં બહુ જ વધારે વાર લાગશે. સો એ બધું પાણીને સોકિંગ કરી લેશે. ઇટ મીન્સ ઇટ હેઝ અ હાઈ water holding capacity. Okay, and water can drain out very slow. Okay, water can drain out very slow. So that is the reason there is less space between the particles of alluvial soil. alluvial soil ના પાર્ટિકલ વચ્ચે એકદમ ઓછી જગ્યા હોય. ક્લેય સોઇલના પાર્ટિકલ્સ વચ્ચે પણ ઓછી જગ્યા હોય. બટ સેન્ડી સોઇલના પાર્ટિકલ્સ છે એની વચ્ચે બહુ જ સ્પેસ હોય એટલે કે વોટર કેન બી ઇઝીલી ડ્રેન આઉટ. સો ઓન ધીસ બેઝિસ વી કેન સે ડેટ વિચ સોઇલ હેઝ હાઈ વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી or which soil has a less water holding capacity. Okay, now let's observe this. In the given circle, fill the different color of your choice and based on the amount of components, so show their mentioned type of soil. So you have to color this all box and here take a right mark on correct option from those given below the diagram. So here it's a diagram given. So first diagram is about the particle of sand is more. So the amount of sand is more is called which type of soil? It is sandy soil. So write here sandy. So put a tick mark on sandy soil.
ઓકે, રાઇટ ટિક માર્ક ઓન સેન્ડી સોઇલ, જેમાં સૌથી વધારે પાર્ટ શેનો છે, સેન્ડનો વધારે પાર્ટ હોય, મીન્સ કે રેતીનો વધારે પાર્ટ હોય ને સેન્ડી સોઇલ કહેવાય. ઓકે, ઇફ ધેર ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ સિલ્ટ ઓર ઓર્ગેનિક મેટર ઇઝ મોર, અહીંયા સિલ્ટ, ઓકે, કાંપ વધારે હોય એને કઈ સોઇલ કહેવાશે, એલુવિયલ સોઇલ. ઓકે, એન્ડ ઇફ ધેર ઇઝ અ proportion of clay is more, okay, if there is a amount of clay is more, at that time this type of soil is called clay soil. So write a tick mark on clay soil. Okay student, I hope you understand all the lesson. Okay, and let me tell you that which type of soil has more water holding capacity, વધારે water holding capacity કઈ soil ની અંદર આપણને જોવા મળશે. ઓકે, વેરી ગુડ, ધેર ઇઝ અ વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી હાઈ ઇન, કયામાં વોટર હોલ્ડ કરી શકાશે, કઈ ક્લે વોટર હોલ્ડ કરી શકશે. સો ક્લેય સોઇલ એન્ડ એલુવિયલ સોઇલ કેન વોટર હોલ્ડ મોર ટાઈમ, સો ધેર વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી ઇઝ મોર. એન્ડ વિચ સોઇલ હેઝ લેસ વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી, સેન્ડી સોઇલ હેઝ લેસ વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી. એ વોટરને હોલ્ડ કરી શકે નહીં, બિકોઝ એના પાર્ટિકલ્સ એકદમ સેપરેટ હોય એટલે ફ્લો આઉટ થઈ જાય વોટર, એને હોલ્ડ કરી શકે નહીં, પકડી શકે નહીં પાણીને. ઓકે, સોકિંગ કરી શકે નહીં, પાણી અંદર રહી શકે નહીં સેન્ડી સોઇલની અંદર. ઓકે, તમે રેતી લેજો અને રેતીની અંદરથી રેતીના ઉપરથી આપણે જે અહીંયા બોટલ ઉપર રાખીને આપણે એક્ટિવિટી કરીએ એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવી જાય. ઓકે, સો વિચ સોઇલ હેઝ અ water holding capacity more and which soil has less water holding capacity. Okay, we can understand from this activity. Okay, now water holding capacity and water drainage capacity. Okay, which soil has more water draining capacity, સૌથી વધારે water draining ક્યાં થશે, so it's a sandy soil માં સૌથી ઝડપથી water flow થશે. Okay, so it is water draining capacity of sandy soil is more. And clay soil and alluvial soil, clay soil has a medium water flowing capacity or water draining capacity, and alluvial soil has less water draining capacity. એની અંદરથી ધીરે ધીરે પાસ થાય. ઓકે, બિકોઝ ધેર ઇઝ અ લેસ સ્પેસ બિટવીન ધેર પાર્ટિકલ, એમના પાર્ટિકલ્સ વચ્ચે બહુ ઓછી જગ્યા હોય એટલે વોટર ઝડપથી પાસ આઉટ થઈ શકે નહીં, વોટરને પાસ આઉટ થવા માટે જગ્યા જોઈએ. ઓકે, એલુવિયલ સોઇલના પાર્ટિકલ્સની વચ્ચે જગ્યા નથી. ઓકે, સો ધીરે ધીરે પાસ થાય, સો લેસ વોટર ડ્રેનિંગ કેપેસિટી, ડ્રેનિંગ એટલે કે પાસ કરવું. ઓકે, સો એલુવિયલ સોઇલની અંદર ધીરે ધીરે વોટર ડ્રેન થાય, એન્ડ ક્લે સોઇલની અંદર પણ ધીરે ધીરે વોટર ડ્રેન થશે. સો ઇટ હેઝ અ મીડિયમ draining capacity, water draining capacity. Okay, so there are two capacity we have seen that, water draining capacity and water holding capacity. Okay, water pass કરવાની capacity and water ને પકડી રાખવાની capacity. Okay, I hope you understand students. The question answers will discuss later. Stay home student, take care.